अस्सलाम वालेकुम लो जी यारो बेलियो मित्रों सज्जनों ते सहेलियो ਤੁਸੀਂ देख रहे हो एस अहमद पंजाबी जे हज तक तुसी इस चैनल ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रा तुन के रखो जिमें कंपनी वाले ने साढ़े चैनल तुने पे ने पाकिस्तान दे विच विजिबिलिटी नहीं है नहीं किते किते मिलती होंगी है किते नहीं होंगी जिद्दां उन्होंने तुनिया इदां ज़रा तुसी भी तुन के रखो सब्सक्राइब लाइक तो कमेंट तो शेयर भी ताकि ज़रा हिसाब बराबर रहे उन्होंने हाँ कि थले ना हो जाइए थले वैसे होए पे हैं बहुत सारे। अच्छा लो जी अपना हक सच की आवाज़ जी है ना वो हर पासों उठ रही है और उठनी चाहिए है। तो अज मैं तेरे सामने इख्तलाफात जोड़े ने इख्तलाफात नहीं मतलब तुसी कह लो कि किस तरह कुछ लोग जोड़े ने समझते हैं किसी होर तरह कि भाई आ जोड़े फील्ड मार्शल नूं बुलावा आया ट्रंप वालों तो आ जरा उत्थे की होने वाला फील्ड मार्शल घबराया पिया बड़ा काम औखा होया पिया तो कुछ जड़े लोग आ बड़े समझदार और बड़े पढ़े लिखे मेरा मतलब है कि जिद्दां अपना मोईद पीरज़ादा साहब उन्होंने ख्यालात मुख्तलिफ और एक बड़ी वड्डी शख्सियत बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान की सहाफत का वो जरा वा उन्हें एकदम अलहदा ही थ्योरी पेश कर दी। उन्हें कहा कि लो जी आ इमरान खान जरा ना वो हुण बिल्कुल रिहाई हो ही पई है इमरान खान की। हाँ जी वो कौन है और उन्होंने गल दे विच बहुत ज़्यादा वजन वो मैं तुहानूं दसांगा अगे। लेकिन सब तो पहले जिन्हां दा मौकफ है वा कि जी आ जरा फील्ड मार्शल नूं बुलाया गया उत्थे जंग के सिलसिले दे विच कि अपनी फौज लियाओ तो गज़ा दे विच मेरा मतलब उत्तों सिस्टम सारा करो जिद्दां मुआहदा वगैरह किया गया सी पहले तो हुण फील्ड मार्शल जिहड़ा ना वो घबराया पिया वा कि बई बाकी जिहड़े अरब फोर्सां वो जा नहीं रहीआं तो असीं की मूँह ना जाइए। हाँ तो हुण जिहड़ा ना डर देख के आ जिहड़े लोग आ जिद्दां हो गया कि अपना शहबाज गिल साहब हो गए इमरान रियाज साहब हो गए अपना वकार मलिक हो गया है जी और अपना साबर शाकर हो गया और बहुत सारे जिहड़े वी लोगर्स आ वो अपना ये मौकफ रखते हैं कि भी फील्ड मार्शल फस गया ये घबराया पिया ये हुण बड़ा औखा हो गया इहदे च काम बहुत फस गया मतलब है कि अगर आसान अल्फाज दे विच तुहानूं समझा दें तो सारे कह रहे हैं कि फस गया फील्ड मार्शल शिकंजे अंदर झोंकड़े के विच चूआ। हाँ जो खिड़की विच चूआ ते चूहे नूं कौन रवे खिड़की विच फसिया जे हुण रवे ते मैं मन्ना। फस गया फील्ड मार्शल शिकंजे अंदर जो खिड़की विच चूहा। मिसाल दे रहे यार अल्लाह माफ़ करे मैं कोई तौहीन नहीं कर रहा। हाँ मिसाल तो बंदा कोई भी दे सकता हुण मेरा अजीब शैतानी जिहा दिमाग दे विच जिहड़ा ना ये चीज़ां आ जांदियां शैतानी नहीं कहना चाहिए शरारती कहना चाहिए। हाँ शैतानी दिमाग ते फील्ड मार्शल का अज ते रोशनी पाना वा नहीं तो इन्हों का आ मौकफ आ कि लो जी आ जरा ना फील्ड मार्शल जरा ना फस गया काम उत्थे। लेकिन अपना मोईद पीरज़ादा साहब कह रहे हैं कि भी देखो तुसी समझ नहीं सकते सारे जने पिछे लगे हुए हो कि भाई आ जरा ना फस गया फील्ड मार्शल हुण ट्रंप जरा ना उन्हें जरा ना डंडा चढ़ा देना उन्हें यूँ कर देना मुँह कर देना। वो कहता है भी सब तो पहले मोईद साहब पीरज़ादा साहब कह रहे हैं कि सब तो पहले आ देखो कि किसी बंदे ने किसी दौर दे विच किसी नोट्स दे विच आ लिखिया सी इस बंदे दे बारे कि आ बहुत वड्डा डिसीवर आ। कहते आ डिसीवर आ हमेशा डिसीव करता जिद्दां उन्होंने मिसालां भी दित्तियां कि बई 9 मई जिहड़ा भी डिसीव किया गया हाँ जी किद्दां पिला फुसला के आप ही फॉल्स फ्लैग करवा के सारा काम जिहड़ा करवा रहा 26 नवंबर डर पाउण वास्ते लोकां नूं जिहड़ा ना और जिहड़ा इत्थे मुरीदके दे विच होया वा TLP वालियां नाल ये सारा कुछ किया गया बल्कि वो गल ठीक कर दी कि भी TLP उन्हां दी अपनी जमात आ वो अपनी बकरा जिहड़ा पालिया होया सीगा वो उन्होंने लियांदा जनाब लिया के ते वो जिहड़ा उन्होंने ज़िब करता बकरा तो वो सारिਆਂ ਨੂੰ दिखाता कि लो जी आ देखो असीं अपना ही बकरा ढालिया हाँ तो तुहानूं भी ढालांगे जे खबरदार कोई निकलिया जो भी इसे फैसला करना आया बई उन्होंने गल आस करके मैंने थोड़ी जी ठीक लगती है कि वाकई है तो डिसीवर बहुत वड्डा ये कोई शक नहीं गा
ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਸੀਵ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨੀਆ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚਲਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਆ ਜੀ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਉੱਥੇ, ਟਰੰਪ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਬਿਆਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੇਖ ਕਿੰਨੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਆ, ਉਹ ਬਈ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਆ, ਇਦਾਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਲੋਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਆਪਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਔਰ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਆ, ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਆਹ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਚਲੀ ਗਈ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਲੜਵਾ ਦਿਆਂਗਾ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਲੜਨ ਮਰਨ ਕਰਨ ਜੋ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਢਵਾ ਦਿਆਂ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨੀਆ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਬਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ ਬਹੁਤ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡੱਬਾ ਪੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੇਣਾ ਜ਼ੋਰ ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਆਏਗੀ? ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਵੀ ਫਿਰ ਮਨਵਾ ਲੈਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਬਈ ਆ ਵੀ ਦੇ, ਆ ਵੀ ਦੇ, ਆ ਵੀ ਦੇ, ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਮੋਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁਈਦ ਪੀਰਜ਼ਾਦਾ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਹ ਸਿਨੈਰੀਓ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਿ ਵੀ ਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਡੀਲ ਕੋਈ ਲੈਣੀ ਚੰਗੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਟਰੰਪ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਡੀਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਕਤਬਾ ਫਿਕਰ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਗਰੁੱਪ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਆ? ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਡਰ ਜਾਣਗੇ, ਘਬਰਾ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਈ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ? ਸਾਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੁਕਦੇ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅੱਜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਫਾਰਮ 47 ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਜ 9 ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਜ 26 ਨਵੰਬਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਜੋ ਬਰਬਰੀਅਤ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ। ਹਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਾਡੀਆਂ ਧੜੀਆਂ ਗੱਲ ਸੀ, ਇਹ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ, ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਆ ਕੀ ਪਾਗਲ ਜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਕ ਸੱਚ 'ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਹੱਕ ਸੱਚ ਯਾਰ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਡਾਲਰ ਕਮਾਓ, ਪਲਾਟ ਲਵੋ, ਹਾਂ ਮਜ਼ੇ ਮਾਰੋ ਯਾਰ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੋ। ਅੱਗੇ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ? ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਟੰਬੇ ਪੈਂਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਾਬੇ ਜੀ ਯਾਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਵੇ ਕਿਹੜਾ ਹੱਕ ਸੱਚ 'ਤੇ ਖੜਾ। ਬਈ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਹ ਬਿਆਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ? ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ? ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਡਰਮ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦੀਨ ਇਮਾਨ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਦਿਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਪੂਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਬਿਆਨੀਆਂ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹ ਬਿਆਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਡਿਸੀਵਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਰੁਖ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਈਦ ਪੀਰਜ਼ਾਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਆ ਫਸ ਗਿਆ ਜੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਖਿੜਕੀ ਅੰਦਰ ਫਸ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਸਿਆ ਫਸਿਆ, ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦਾ ਭਾਰ। ਉਹ ਅੱਜ ਆ ਮੌਲਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਆ ਜੀ, ਆ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਹਾਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨੇ ਮਜ਼ਾਹਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਹਾਂ ਉਹ ਖਾਰਿਜ ਨੇ, ਦਾਇਰਾ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਰਿਜ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਜਹਾਦ ਬੜਾ ਅਫਜ਼ਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਆ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਨੇ
ਇਹਦੇ ਫਤਵੇ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਮ ਪਾ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਫਸ ਗਏ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੋ ਰਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆ ਕਿਹੜੀ ਰਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਠੀਕ ਆ, ਸਿਨਾਰੀਓ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਫਸ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਮੁਹੀਦ ਪੀਰਜ਼ਾਦਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਨਾ, ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਸਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸੀਵਰ ਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਸੀਵ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਆ ਰਾਏ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਾਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੁਣ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤੈਅ ਹੋ ਗਏ ਮਾਮਲਾਤ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਬਾਹਰ। ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਦੀ ਵੀ ਰਿਹਾਈ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜਯਦ ਸਾਫੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਢਿੱਡ ਆ, ਐਡਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਆ। ਹੋਰ ਰਾਣਾ ਜੀ ਆ ਜਯਦ ਸਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆ ਗਈ ਆ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ ਆਪ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਐਵੇਂ ਮਾਰੀ ਯਾਰ। ਅੱਜ ਸੁਣ ਲਓ ਉਹ कितनी बड़ी खुशखबरी ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। बहुत बड़ी अपडेट आने वाली है, बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है, बहुत बड़ी सियासी सूरत हाल तब्दील होने वाली है। अडयाला से रहाई होने वाली है। अडयाला से रहाई हो, अडयाला से शिफ्ट करके साहिवाल जेल ले जाएं, अडयाला से शिफ्ट करके जहां मर्जी ले जाएं, लेकिन रहाई का वक्त, रहाई का टाइम आ गया है। किस महीने रहाई होगी? बानी तहरीक इंसाफ की, बुशरा बीबी की, ये चीजें फाइनल हो गई। बड़ी खबर आ गई, गौर से सुनिएगा, आपको बताते हैं कहां से। बानी के बेटों सलमान, कासम और जमाइमा आ रहे हैं। और क्या हो किसी ने कहा था कि जिस वक्त ये बाहर निकल आए, जिस वक्त ये खुलकर मैदान में आ गए तो फिर भले तेरे राणे अजीम, बल्ले भी बल्ले। राणा अजीम जरा ना हर रोज अपनी दुकान सजा लेंदा पर बाहर ला देंदा लिख के जितना वड्डा झूठ हुंदा वो लिख के ला देंदा दुकान के बाहर। और ਇਹਦੀ दुकान ਤੇ ਗਾਹਕ भी बहुत आंदे, यकीन करो। लोग देखते आ भी और लो जी तय हो गया इमरान। हर दूजे दिन इमरान खान ਨੂੰ रिहा करवा के सौंदा। हाँ इमरान खान रिहा होवे ना होवे व्यूज आ जाते चंगे भले। और बड़ा जयद सहाफी है। हाँ इस कदर जयद बड़े सहाफी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਮੋਤਬਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੋਤਬਰ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪ ਆ, ਮੋਤਰਫ ਇਹਦੇ ਮੋਤਰਫ ਕੇ ਬਾਅਦ ਆ ਜੋ ਖਬਰ ਇਹਨੇ ਦੇਤੀ ਆ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਹਰ ਬੁੱਧ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੱਲਦੀ, ਮੰਗਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਰ ਮੰਗਲ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਖਬਰ ਚੱਲਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋ ਜੀ बुध वाले दिन जो है वो अहम मीटिंग अडयाला के दरवाजे खुलन हो जा रहे अंदर तो बहुत वड्डी खबर आ वो हुण पता नहीं कोई साल पहले इन्हें कहा सीगा वो सारे जने ना वो हुण हर मंगल ला देंगे चलो जी कल बुध आ ते राणे जी ने किया खबर दे रहा हूं कप्तान की शराइत पर बुध को मीटिंग हो रही है। बुध को अहम तरीन मीटिंग कप्तान के हवाले से होने जा रही है। समझ नहीं आती राणे यार तू बंदा चंगा लेकिन है तू बहुत बड़ा चावल एडा बड़ा झूठ तू बोल के मैं लेंदा और इन्नी इतना पक्का मुंह करके झूठ बोल मैनू लगता है कि पुराना नून लीग आ गई क्योंकि इन्ना झूठ होर कोई नहीं बोल सकता। ये पक्की गल है कि पुराना नून लीग आ और ढिडों झूठ बोलता, यकीन करो माशाल्लाह दरूद शरीफ पढ़ के झूठ बोलता इदा खबर दिंदा कि बड़ी खबर आ गई, बड़ी खबरें आ रही है और बड़ी खबर ये है कि कल इमरान खान बरी हो रहे हैं यार दादा कल भी गुजर जाती है वो एडा ढीठ आदमी है माजरत भी नहीं करता बंदा हो ना कि लो जी आह मीटिंग हो गई ये रिहाई हो गई तो होने जा रही हम तो चलो हफ्ता 2 हफ्ते महीने बाद आके माजरत कर ले जी मेरे खबर गलत हो गई सी नहीं बाबा जी कहते यार हुण किन्नियां क माजरत इदां दी माजरत तो करन लग गए तो रोज़ वीलॉग शुरू करन तो पहले यही करे लो जी माजरत कल वाली खबर भी गलत हो गई मेरी उस तो पहले वाली भी गलत हो गई जी मैं हुण देन जा रहा भी गलत है भैया की करे हुण राणा जी। अब मैनूं लगदा कि भी ये राणे अजीम नूं ना कब्ज़ आ हाँ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਬਜ਼ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਹਦੀ ਕਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਦੱਸੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿੰਨਾ ਇਹਦਾ ਜੁੱਸਾ ਹੈ ਨਾ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੋਣਾ ਇਹਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਖਤ ਆ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ
ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਣਾ ਅਜ਼ੀਮ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਲਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਲਾਜ ਹੈ ਕੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡੰਡਾ ਲੈ ਲਾ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਸਾਰਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡੰਡਾ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੋੜਾ ਜੱਟ ਵਾਲਾ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਦਾਈ ਵੀ ਘੋਟੀ ਦੀ ਆ, ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਲੰਬਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਹੀਂ ਲਾਓ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਡੰਡੇ ਦੇ ਬਾਲ ਉਗਾਣੇ, ਦਹੀਂ ਲਾਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜੇ ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਬਾਲ ਉਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਉਗਾ ਲੈਂਦਾ, ਤੇਰੀ ਟੋਪੀ ਤੇ ਜਾਨ ਚੜੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਰਾ ਉੱਤੋਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਨੇ ਬਾਲ ਸਾਰੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਮੇਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ, ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਓਏ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਟੋਪੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਲ ਥੱਲੇ ਉਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ, ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਸੁਣਿਆ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਟੋਪੀ ਫਿਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਆ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਟੋਪੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨੀ ਤੇਰੀ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁੰਸਲਿਕ ਹੋ ਗਈ। ਖੈਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡੰਡਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਓ ਆਪਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਹੀਂ ਲਾਣਾ ਯਾਰ, ਤੇਲ ਖਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਹੀਂ ਪਾਓ, ਉੱਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾਓ, ਨਮਕ ਪਾਓ ਤੇ ਹਲਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਕਦਾਰ। ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਣਾ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਲੈ ਵੀ ਆਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਬਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਯਾਰ ਝੂਠ ਹੀ ਠੀਕ ਆ ਡੰਡੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਝੂਠ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੰਦਾ, ਬੜਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਾ ਪੂ ਕੇ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲੇ ਸਾਰੇ, ਹਾਂ ਤੇ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਦਿਆ ਡੰਡਾ। ਬੋਲਾ ਜੱਟ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫੜਾ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਫੜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਬਲ ਕਿੱਥੇ ਗਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਰੱਖ ਕੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਝੂਠ नहीं बोले, फिर नहीं कहेगा कि बड़ी बड़ी खबर आ गई है, बहुत बड़ी खबर आ गई है, अडयाला के दरवाजे खुल गए, मीटिंग हो गई। ਇਹਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀਗਾ।